सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी क्लास दे विच आपां अंग्रेजी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करांगे ते प्रश्नां दे नाल नाल इन्हां दे जिहड़े कंसैप्ट होणगे उन्हां नूं भी डिस्कस करदे होए चलांगे। सो दोस्तों, ये जिहड़ियां अपणियां वीडियोज़ ने इन्हां नूं आपां सीटैट 2021 जिहड़ा दसंबर दे विच पेपर होना है उन्हां नूं ध्यान दे विच रखदे होए इन्हां वीडियोज़ नूं बना रहे हां। बाकी होर भी जे किसी तुसीं स्टेट टैट दी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिवें कि PS टैट का एग्जाम हो गया या फिर कोई होर भी स्टेट टैट का एग्जाम हो सकता है टीचिंग तो संबंधित भी, उत्थे जिथे पैडागोजी आउंदी है भी उत्थे भी ये जिहड़ी वीडियो है वो तुहानूं कंप्लीटली जिहड़ी हैल्पफुल होवेगी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। वीडियो शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनू सबसक्राइब कर लियो जी। तुसीं जाना है यूट्यूब ते सर्च करना है डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट, तुहानूं आ लोगो वाला एक चैनल मिलेगा, तुसीं इनू सबसक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, जेकर वीडियो पसंद आउंदी है तो तुसीं इनू लाइक करन तो बाद आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर सकते हो। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं ते पहला जिहड़ा प्रश्न है उहनूं वेखदे हां। ते दोस्तों, सैशन खत्म होण तो बाद तुसीं मैनूं बाद विच इह भी दसना है कि तुहाडे 15 दे विचों इत्थे किन्ने नंबर बने ने। सो वैसे कल दी गल मैं जे करां ते बहुत सारे जिहड़े विद्यार्थी सी, जिहड़े स्टूडेंट सी, मैनूं इह कह रहे सी कि सर सानूं प्रीवियस ईयर दे जिहड़े क्वेश्चन पेपर आ ओह करवाए जाण। सो दोस्तों, बिल्कुल ये जिहड़े मैं तुहानूं प्रश्न करवा रहा ये प्रीवियस ईयर ही हैगे ने। सो इहदे नाल तुहानूं एक आइडिया जिहड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होएगी। सो जिहड़ा नैक्सट आउण वाला जिहड़ा पेपर है तुसीं उस अंडरस्टैंडिंग दे हिसाब नाल पेपर अटैम्प्ट करके आओगे। वैसे ये जिहड़ा पेपर सी ये 2021 दे विच ही होया सीगा, दसंबर जनवरी दे महीने दे विच ये जिहड़ा पेपर है जी होया सीगा। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू जॉइन सेंटेंसेस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट एंड however, because, although, etc. What is this approach to writing known as? So इत्थे गल की कीती जा रही है, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है वो की कह रहे आपदे जिहड़े लर्नर्स हैगे आ, जिहड़े सिखियार्थी हैगे आ, ओहदी क्लास दे विच जिहड़े भी बच्चे हैगे आ उन्हां नूं कह रहा है कि तुसीं सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है ना। सेंटेंसेस बनाउण तो बाद की कह रहा भी तुसीं ना कहंदा कि पहलां तुसीं सेंटेंसेस नूं जोड़ के एक पैराग्राफ बनाओ। पैराग्राफ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहा कि तुसी आ ਜਿਹੜੇ शब्द है ना, ਜਿਹੜੇ कनैक्टर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਊਐਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੜ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, सेंटेंसेस बनाने आ, ठीक आ, वो सेंटेंसेस तो आप ही बनाउणगे। मतलब यह कि एक शॉर्ट पैराग्राफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सेंटेंसेस हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कनैक्टर ਦੀ ਵਰਤੋਂ करके ਉਹਨਾਂ सेंटेंसेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ना है। सो ये की है, मतलब यह कि किते ना किते कंट्रोल तो किया जा रहा ना बच्चों ਨੂੰ, ठीक है ना। मतलब कि कंट्रोल कंपोजिशन हो सकता, बट क्यों कंट्रोल ही क्यों होवे, ये फ्री राइटिंग क्यों नहीं हो सकता। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है वो की होएगा आपां वेखदे हां। जिवें कि मान लो है ना, आपां किसी बच्चे नूं कह रहे हैं कि तुसीं आ काम करना, आपां उहनूं थोड़ा बहुत गाइड भी कर रहे हैं, मतलब आपां उहनूं कंप्लीटली कंट्रोल तो नहीं कर रहे, आपां थोड़ा जिहा उहनूं फ्री हैंड भी दिता होया ते ओह की कर रहा थोड़ा जिहा कंट्रोल्ड वे नाल, थोड़ा जिहा फ्री वे नाल, ठीक है ना, क्योंकि जिहड़ा बच्चा बाद वाला काम है वो खुद ही कर रहा। सो ये की है जी, यह है कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच, ठीक है ना जी। सो ये दो अप्रोचेस होंदियां, एक तो होंदी है फ्री राइटिंग अप्रोच, एक होंदी है कंट्रोल्ड राइटिंग अप्रोच। कंट्रोल दे विच तुसीं कंट्रोल करदे हो बच्चों नूं, तुसीं ना जिवें क्वेश्चन वगैरह लिखाउने हो भी तुसीं बच्चों नूं जदों एक्सरसाइज दे क्वेश्चन लिखाउने हो तुसीं आप ही सारा कुछ लिखाउंदे हो, पर जदों तुसीं उहनूं कह दिंदे हो कि हाँ भी तुसीं एक पैराग्राफ लिखो, तुसीं इंज करो कि कल ना मीह पिया सी ओहदा तुसीं एक्सपीरियंस लिखो, या फिर कल तुसीं पिकनिक ते गए सी तुसीं ओहदा ना एक्सपीरियंस है ना जिहड़ा भी ओह तुसीं आपदी भाषा दे विच लिखो। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ फ्री राइटिंग अप्रोच। बट जे ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। मतलब ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਪਰੋਚ, ठीक है ना जी। बट इत्थे दोवें ही चीज़ां यूज कीतियां जा रही। सो ऑप्शन नंबर 4 की होएगा जी, ये तुहाडा सही जवाब होएगा। चलते हैं अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है सैकंड प्रश्न,
एन असैसमेंट डन एट एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ वन टर्म इज। ठीक है ना जी। सो इत्थे तुहानू पुछया जा रहा कि जिहड़ी असैसमेंट कीती जांदी है कदों कीती जांदी है, जदों 6 महीनों के एंड दे विच। ठीक है ना जी। जदों फर्स्ट टर्म के जिहड़े पेपर हुंदे ने उन्हां नू आपां कहंदे की आ, कि उन्हां नू आपां समैस्टर असैसमेंट कहने आ, रिमेडियल असैसमेंट कहने आ, समैटिव असैसमेंट कहंदे आ, या फिर फॉर्मेटिव असैसमेंट कहंदे आ। सो दोस्तों दसो इत्थे तुहाडा जिहड़ा जवाब होएगा वो की होएगा, ते आपां असैसमेंट बारे भी गल कर लांगे। ठीक है ना। असैसमेंट भी वैसे तुसीं पढ़िया ही होऊगा भी किन्ने तरह दी हुंदियां। सो इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है ये की कह रहा भी 6वें मतलब कि 6 महीनों बाद एक टर्म का जिहड़ा पेपर हुंदा है ना भी उहनू की कहने आपां, उहनू आपां कहने आ समैटिव असैसमेंट। ठीक है ना जी। इत्थे ऑप्शन नंबर 3 होएगा। जिहड़ा फॉर्मेटिव असैसमेंट का जिहड़ा पेपर हुंदा है ये कह लो भी मंथली जिहड़े पेपर हुंदे ने उहनां नू आपां फॉर्मेटिव असैसमेंट कहने आ। फॉर्मेटिव असैसमेंट दे विच आपां बच्चे नू नाल दी नाल करैक्ट कर दिंने आ। क्यों? क्योंकि वो समैटिव जिहड़ा असैसमेंट होएगी, जिहड़े SA1 दे जिहड़े पेपर होणगे उन्हां दे विच बच्चा गलतियां ना करे। ठीक है ना जी। सो इत्थे की है फॉर्मेटिव असैसमेंट, ये भी एक असैसमेंट हुंदी है, बट इत्थे की कहा जा रहा है भी 6 महीने बाद जिहड़ा फर्स्ट टर्म का जिहड़ा एग्जाम होएगा ये उदों जिहड़ी असैसमेंट कीती जांदी है उहनू आपां की कहने आ समैटिव असैसमेंट कहंदे आ। चलो चलते हैं अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है अ टीचर आस्क हर लर्नर्स, भी जिहड़े सिखार्थी हैगे आ टीचर है की कह रहा उन्हां नू ऑफ क्लास 8 टू रीड अ नॉवल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन एसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नॉवल। वट इज दिस नोन एज अ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है ना जी। सो इत्थे एक टीचर है वो आपदे जिहड़े स्टूडेंट हैगे आ वो किहड़ी क्लास दे स्टूडेंट हैगे आ, 8वीं क्लास दे स्टूडेंट है। उन्हां नू की कह रहा कि तुसीं एक नावल है ना वो पढ़ के आउणा। वो लिखा एक जिहड़ा भारतीय एक ऑथर है, ठीक है ना, भारतीय लेखक है, तुसीं वो नावल पढ़ के आओ। ते उन्हां नू की कहा जा रहा उन्हां बच्चों नू तुसीं पढ़न तो बाद तुसीं उस नावल दे विच की लिखा होया तुसीं वो लिखना। ठीक है ना जी। तुसीं उस नावल दे विच की लिखा होया आपदे शब्दां दे विच तुसीं वो लिखना है। सो ये जिहड़ी रीडिंग एक्टिविटी है मतलब कि जिहड़े बच्चे उस नावल नू पढ़न दा जिहड़ा काम करनगे उन्होंने तुसीं केड़ी रीडिंग कहोगे। ठीक है ना जी। मैं तुहानू कुछ रीडिंग्स बारे भी दसूंगा भी रीडिंग कितनी टाइप्स दी हुंदियां। पहला आपां वेखदे हां इहदा सही जवाब की होएगा। रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग। सो दोस्तों दसो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है की होएगा। वीडियो नू पॉज करो ते इस आंसर नू अटैम्प्ट करो। हुण वेखदे हां इहदा जिहड़ा सही जवाब है मैं तुहानू सीधा सही जवाब दसूंगा। सो जदों बच्चा नावल पढ़न जा रहा, ठीक है ना जी। सो बच्चा जो नावल पढ़ेगा वो किवें पढ़ेगा। जे मैं तुहानू कहां कि हाँ भी तुसी ना एक नावल पढ़ के आयो, तुसी किवें पढ़ोगे, मतलब कि तुसी उहनू औखे होके पढ़ोगे या फिर कि इंजॉय करते हुए पढ़ोगे। सो मतलब यह कि तुसी उस नावल नू इंजॉय करते हुए पढ़ोगे। ठीक है ना, मतलब कि तुहानू प्लेजर भी मिलेगा उस नावल पढ़न दे नाल। बट मैं जे तुहानू कहां कि तुसी टैक्सट बुक पढ़ के आओ फिर तुसी कहोगे कि सर ने बड़ा ही बोरिंग काम दे दिता। सो इसे तरह ही जिवें कि जिहड़ा नावल पढ़न दा जिहड़ा काम हुंदा जिहदे विच आपां की करना हुंदा भी तुहानू लगदा भी जदों मैं तुहानू नावल पढ़न नू कहूंगा भी तुसी कल्ली कल्ली लाइन याद करके आउणी है, भी बहुत ध्यान नाल पढ़नी है। मतलब यह कि जदों भी तुहानू नावल पढ़न नू कहा जाएगा तुसी जिहड़ी ओहदी स्टोरी होएगी सिर्फ तुसी वो समझण दी कोशिश करोगे कि अच्छा हाँ तुहाडा इंटरस्ट बनेगा पढ़न दे विच ते नाल दी नाल तुसी जिहड़ी स्टोरी दी बेसिक जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करन दी कोशिश करोगे। बट जे मैं तुहानू कह देवां कि हाँ भी बच्चों कल तुसी टैक्सट बुक पढ़ के आउणी है, फिर तुसी की करोगे, तुसी टैक्सट बुक दी जिहड़ियां कल्ली कल्ली लाइन है ना वो तुसी बड़े ही ध्यान नाल पढ़ोगे। उहदा जिहड़ा कल्ला कल्ला शब्द है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕਿਮਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब इनकरेज करांगे। सो बाल साहित्य ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜਨ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦੀ। ਇੱਕ SKIMMING ਕੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਮਿੰਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब कि तुसी समराइज टाइप कर लेने हो कि अच्छा हाँ भी इस पैराग्राफ दे विच आ गल लिखी हुई है। सो वो स्किमिंग ते स्कैनिंग जिहड़ी टाइप्स है वो इंटेंसिव रीडिंग दी टाइप है, ते इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है ना। उम्मीद करदा तुहानू समझ लग गया होगा, जेकर ना समझ लग्या होया मैं फिर तुहानू दोबारा तो समझा दूंगा। चलदे हैं अगले प्रश्न ते, जिहड़ा अज दा अपना अगला प्रश्न है, अ टीचर सिलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। भी टीचर ने की कीता भी एक जिहड़ा टेक्स्ट है भी कुछ लाइन्स हैगियां सी ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing words. What is the test known as? ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ मतलब ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਬਲ ਫॉर ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਅ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ, 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਿਓ ਆਪਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਬਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब ਇਹ ਕਿ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਪੜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ along with Indian languages through the medium of states language, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਥਰੂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਲਰਨਰ ਫॉर ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਲਰਨਰ। ਲਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, मतलब ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ SST ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਲੈਂਗੁਏजेस ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਇਨ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਲਰਨਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 2-3 ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਨੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6th ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਨੋਟੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡੈਨੋਟੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ग्रामेटिकल मीनिंग है, फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग या फिर मच मोर देन व्हाट अ वर्ड एक्चुअली मीन्स। सो दोस्तों एक तो मैंने लगता है एक कला ना वर्ड ही है जिहदा तुहानू मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है ना जी। सो एक मीनिंग है, इहदे विच समझाउण नूं तां कुछ है नहीं, बट मैं तुहानू वैसे दस देना कि डेनोटेटिव जिहड़ा मीनिंग है, मतलब कि डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, इसका मतलब यह है कि डेनोटेटिव वो इहो जिहा वर्ड हुंदा जिहदे विच आपां सिर्फ उस वर्ड दा मीनिंग वेखदे हां, उस वर्ड दे विच जिहड़े इमोशनस हुंदे आ ना, जिहड़ियां फीलिंग्स हुंदियां आपां ओह नहीं वेखदे, आपां की करदे आ सिर्फ ओहदा फैक्चुअल मीनिंग वेखदे आ भी इस वर्ड दा मीनिंग की है। ठीक है ना, फैक्चुअल मीनिंग वेखदे आ या फिर बेसिक मीनिंग वेखदे आ, इहदे नाल कोई भी अगर इमोशन जुड़िया होवे आपां ओहनू नहीं वेखदे, ओहनू आपां नज़र अंदाज करदे आ। सो ऑप्शन नंबर 3 तुहाडा है सही जवाब। चलदे आ अगले प्रश्न ते, वी एक्वायर डैश, मतलब कि वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड अवर करंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड competence, what is this pedagogical concept known as। ठीक है ना जी। सो वी acquire ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, we acquire language by, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, by understanding input। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ acquire ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ acquire ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ acquire ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਕੁਆਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ acquire ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਨਪੁਟ that is a little beyond our current level of acquired competence, what is this pedagogical concept known as। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਹਾਈਪੋਥेसिस। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈਪੋਥेसिस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, what is the status given to English by the Indian Constitution। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ what is the status given to English by the Indian Constitution। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। what are the three components of PPP model of teaching? ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਪੀ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹਨਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ PPP ਮਾਡਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੀਚਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾय टीचर, या फिर पोस्ट कंसेप्शन, या फिर प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस, या फिर प्रोड्यूस प्रैक्टिस प्रेजेंट। सो दोस्तों ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖਤਾ ਲਈਏ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥਰਡ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? PPP ਮਾਡਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PPP ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅ ਟੀਚਰ ਆਫ ਕਲਾਸ 8th discussed determiners in her classroom through a short text in which determiners occur many times and learners were made to notice them in use। ठीक है ना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ this was followed by learners using the same in their own language for particular purposes। Teacher then brought to the notice of the learners the use of determiners in context। What strategy did the teacher employ in her classroom? ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ? 8th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਹਨਾ, 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 6-7 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਇਨ देयर ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫॉर ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਪਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੀਚਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦ ਲਰਨਰਸ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਏ ਗਏ। ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅ ਟੀਚਰ ਫਾਊਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ, example reading with understanding a text on scientific concepts। She decided to pick students who find it difficult on the particular aspects। She took separate session for them to support them read and understand such text। What is she trying to do here? ठीक है ना, मैं हुण क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देना। एक टीचर है, ठीक है ना, फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि उन्हें की कीता
ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅ ਟੀਚਰ ਵਾਂਟਡ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ to learn a vocabulary effectively, which of the following ways she should accept to teach vocabulary in her classroom। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ which of the following ways, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ she should adopt to teach vocabulary in her classroom। ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ask them to find the meanings of the word in the dictionary। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ask them to group the words into meaningful categories and use them in real life purposes। ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਆਲ ਦਾ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਔਨ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਰਾਈਟ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ask her learner to underline the difficult word in a lesson and find their meaning in their language। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ them in real life purposes,
सो इत्थे मतलब यह है कि इन्हां नूं जदों रियल लाइफ दे विच यूज करेगा तो वह ज़्यादा समा तक जिहड़ा वर्ड है इफैक्टिवली क्वेश्चन दे विच तां यही लिखा होया ना कि इफैक्टिवली वोकैबलरी आपां नूं याद कराउणी आ। सो जदों दूसरा जिहड़ा तरीका है ये वरतेगा तो उहदे नाल उहनूं जिहड़े वोकैबलरी दे जिहड़े वर्ड होणगे वो याद हो जाणगे। ऑप्शन नंबर 2 जिहड़ा है वो सही जवाब है। चलदे हां अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है, अ रीडर gets the hints based on sound symbol correspondence to decode and comprehend the text. What is this known as? क्वेश्चन दे विच ए लिखिया होया रीडर कौन हुंदा? रीडर हुंदा पढ़न वाला। रीडर नूं कुछ हिंट दिते जा रहे आ, किहड़े बेस ते हिंट दिते जा रहे आ? साउंड सिंबल कॉरस्पोंडेंस दे बेस ते ओनू की कीते जा रहे आ, भी एक हिंट दिते जा रहे आ ते ओनू कहा जा रहा है कि डिकोड करो। भी इहदे विच की गल लिखी गई है, इनू डिकोड करो मतलब कि इनू समझ के तुसी करो, भी समझ के लिखो इस टैक्सट नूं, समझो की लिखिया होया। सो इनू आपां की कहांगे? सो भी एक हिसाब दा समझ लो, एक रट्टे वाला ही कह लो या फिर एक फैक्चुअल बेस दी तुहानू क्वेश्चन पूछा जा रहा। सो की ये मैटा लिंग्विस्टिक क्यूज है, सिंटैक्टिक क्यूज है, ग्राफिक क्यूज है या फिर ये ग्राफोफोनिक क्यूज है। सो दोस्तों जेकर तुसी इत्थे साउंड दी ही गल कर लो, ठीक है ना, इत्थे गल कीती गई है साउंड सिंबल दी। साउंड सिंबल नू तुसी कोरिलेट कर सकते हो भी इत्थे ग्राफोफोनिक क्यूज नाल, ठीक है ना। इहदे विच ये हुंदा भी जिहड़े कुछ साउंड सिंबल्स हुंदे आ भी ओह तुहानू सुनाए जांदे आ। सो ओहदे आधार ते तुसी कोई जिहड़ा मैसेज हुंदा या फिर कोई टैक्सट हुंदा ओहनू डिकोड करके समझ के जिहड़ा तुसी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हुंदे आ। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा 4 है जी ये तुहाडा सही जवाब है। सो इस दे नाल ही चलदे आ अज दे अपने सैकेंड लास्ट प्रश्न ते। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, ठीक है ना जी। सो भारत दे विच भी है ना जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी हैगी है, जिहड़ी सिक्ख्या नीति हैगी है, भी इहदे विच जिहड़ी भारत दे विच जिहड़ियां भाषावां हैगियां उहनां नूं की कहा जांदा है, ठीक है ना। भाषावां नूं सिक्ख्या नीति दे विच भी भाषा नूं की कहा जांदा है? भारत दी इत्थे सिक्ख्या दी गल कीती जा रही है। लैंग्वेज इन एजुकेशन या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, नैशनल लैंग्वेज फार्मूला या फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला। सो उम्मीद करदा तुसीं इहदा जवाब है जी वो सही दिता होएगा। इत्थे जिहड़ा सही जवाब है वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है ना जी। कल भी आपां पंजाबी दे सैशन दे विच भी आपां 3 लैंग्वेज फार्मूला की गल कीती सीगी, ठीक है ना जी। सो ऑप्शन नंबर 4 की है जी ये तुहाडा सही जवाब है। भी तुहानू जिहड़ियां 3 भाषावां 3 लैंग्वेज फार्मूला की जिहड़ी सिक्ख्या नीति की जिहड़ी गल है भी उहदे विच कीती गई है। सो चलदे हां अज दे अपने आखिरी प्रश्न ते। सो वेखदे हां व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकैबलरी लर्निंग, ठीक है ना जी। व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकैबलरी लर्निंग, भी इहदे विच तुसीं दस्सो भी ये तुहानू एक गल दसी गई है भी फाइंड वर्ड विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, हैवी रेन। मतलब यह कि हैवी रेन मतलब ना एक वर्ड है, ठीक है ना। हैवी रेन की है एक वर्ड है। मैनूं लगदा तुहानू शायद क्वेश्चन समझ ना भी लग्या होवे। सो इत्थे की गल कही गई है फाइंड वर्ड, भी इहदे विच तुसीं ओह वर्ड लभना भी जिहड़ा कि बी फ्रेंड करदा। बी फ्रेंड की है मतलब यह कि हैवी रेन जिवें है ना, रेन ते हैवी रेन मतलब कि इन्हां दोवां वर्ड नूं जदों आपां जोड़ दिंने आ, बी फ्रेंड कर दिंने आ। सो इहदे विच किहड़ा जिहड़ा वर्ड है इन्हां वर्ड नूं डिनोट करेगा, मतलब कि दसेगा इन्हां वर्ड बारे। सो ओह की हुंदा है कि ये वर्ड ग्रुप्स है, वर्ड वैब है, कोलोकेशन है या फिर फ्रेज है। सो की है ये कोलोकेशन है, ठीक है जी। कोलोकेशन इहदे विच इह हुंदा भी तुसीं जदों 2 वर्ड नूं जोड़ दिंने हो, ठीक है ना, बी फ्रेंड करता इस इन्हां वर्ड्स नूं, ठीक है ना। सो इहदा जिहड़ा वर्ड दा जिहड़ा नाम दिता गया है वो की है कोलोकेशन। सो इत्थे जिहड़ा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सो अज दा अपना लास्ट प्रश्न सी। उम्मीद करदा तुहानू सैशन दे विच थोड़ा बहुत तां जरूर कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा ते तुसीं थोड़ा बहुत सैशन नूं इंजॉय भी जरूर कीता होएगा। बाकी तुहाडा कोई फीडबैक होवे तुसीं ओह कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिओ ताकि मैं इन्हां वीडियोज़ नूं होर ज़्यादा इंप्रूव है जी वो कर सकां। ते फिर भी तुहाडी कोई क्वेरी होवे तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच पुछ सकदे हो। सैशन पसंद आया होवे तां इहनूं लाइक करन तों बाद आपदे दोस्तां नाल जरूर शेयर करिओ। चैनल ते नवे हो, चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तां प्लीज़ इहनूं सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्लिओ। सो दोस्तों अज दे लई इन्ना ही, कल तो फिर हाजिर होवांगे तुहाडे सामने एक नवीं वीडियो लैके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।